بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، پاکستان کا وفاقی بجٹ 2025-26 ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا جب ملک کو کئی معاشی چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، محدود مالیاتی گنجائش، اس کے علاوہ قرضوں کی ادائیگی کا ایک بڑھتا ہوا بوجھ اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی جانب سے جو ہے شرائط سر فہرست تھیں۔ اور اس کے علاوہ اس بجٹ میں حکومت نے معیشت کی بحالی، محصولات میں اضافے اور مالیاتی نظم و ضبط اور سماجی تحفظ کو بیک وقت آگے بڑھانے کی جو ہے اپنی بھرپور کوشش کی ہے۔ بجٹ فریم ورک جو ہے وہ ٹیکس اصلاحات، دفاعی و سماجی خراجات اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق نکات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ بجٹ واقعی عوام دوست ہے یا صرف مالیاتی تقاضوں کو پورا کرنے کی ایک رسمی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس تناظر میں ہم ان تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ تفصیلی نظر ڈالیں گے اور جن سے یہ معلوم ہوگا کہ بجٹ نہ صرف معاشی بلکہ سماجی و سیاسی طور پر بھی ملک کے لیے ایک سمت متعین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ ایک روایتی جو ہے اعداد و شمار کا گورکھ دھندے والا جو ہے وہ بجٹ تھا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں ہمارے جناب شہزاد حسن مرزا صاحب، سینئر جو ہے تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں چودھری خادم علی مانڈلا صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شہزاد صاحب، سب سے پہلے آپ کا وقت لینا چاہوں گا، یہ بجٹ 2025-26 میں کل جو ہے وہ کیا اخراجات کا حجم کیا اور یہ پچھلے سال سے کس قدر مختلف لگتا ہے آپ کو بجٹ؟ سب سے پہلے تو میں جو اے جی این نیوز کے چیئرمین ہیں جو حج سے واپس آئے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، امرین اسماعیل کے، تو پہلے تو میں انہیں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا ہے بجٹ کے حوالے سے، تو بالکل یہ پچھلے بجٹ سے یہ 2025-26 کا بجٹ جو ہے وہ مختلف ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ طور کے اوپر یہ بجٹ پیش کیا گیا تو کسی طور پہ غلط نہ ہوگا۔ دیکھیں 17,573 ارب روپے کا جو حجم ہے اس کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں کئی سارے جو اہداف ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں۔ جب اس حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو اس وقت کافی سارے مسائل تھے۔ اس وقت آئی ایم ایف کا جو پینڈنگ لون تھا وہ بھی تھا، اخراجات بہت زیادہ تھے، مگر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ساری جو چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2024 سے لے کے 2025 تک جو مہنگائی کی شرح تھی اس میں حکومت نے خاطر خواہ کمی کی، جو 7.5 تک تھی، جس کو یہ 0.5 تک لے کر آئے ہیں، اور یہ اس حکومت کی بڑی کارکردگی تھی کہ یہ اس مہنگائی کو کافی حد تک کنٹرول کر چکے تھے۔ مگر آپ نے یہ دیکھا چونکہ گزشتہ اس ادوار سے پہلے آئی ایم ایف سے یہ حکومتیں قرض لیتی رہی ہیں، اور موجودہ حکومت کی بھی ایک مجبوری تھی کہ اس نے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضہ لینا تھا۔ اس حساب سے کچھ بجٹ جو ہے اس دفعہ کا اس میں کافی ساری یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ کافی ساری شعبوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس کو نئے طور پہ نہیں لگایا، جبکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2024 اور 25 کے بجٹ میں جو شرح سود کی ریشو تھی وہ تقریباً 17.8% رہی ہے۔ اگر آپ اس کو اس حساب سے دیکھتے ہیں تو اس دفعہ جو شرح سود ہے وہ تقریباً 1% تک آ چکا ہوا ہے۔ زر مبادلہ آپ دیکھ لیں، زر مبادلہ میں ہمارے ہاں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ پچھلا جو اگست کا مہینہ گزرا ہے اس میں زر مبادلہ جو تھا وہ ریکارڈ ہوا تھا، حالانکہ ایک سیاسی جماعت نے جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ آپ زر مبادلہ جو آپ وہاں سے بھیجتے ہیں وہ بھی بند کر دیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ریکارڈ سطح پر آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ بڑا ایک متوازن بجٹ ہے۔ اس میں دیکھ لیں آپ، ریئل اسٹیٹ کا جو سلسلہ تھا اس کے اوپر انہوں نے کوئی نیا بجٹ نہیں لگایا، بلکہ حکومت نے یہ اس کے اوپر جو یوں تو بجٹ کی اگر آپ تفصیل میں جائیں تو وہ تو بہت لمبا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ ابھی ایک پالیسی سازی کے مراحل میں داخل ہوا ہے، کیونکہ یہ ابھی زمینی طور پہ عمل درآمد اس کے اوپر ظاہر ابھی 26 جون تک اس کو قومی اسمبلی میں جو ہے نا اس کے اوپر بحث ہونی ہے۔ ابھی جو ہے صرف وفاقی کابینہ سے اس بجٹ کی منظوری لے کے جو ہے ایوان میں پیش کیا گیا ہے، ابھی اس کے اوپر اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ابھی بحث ہونی ہے، اور پھر جب بحث میڈ لی جائے گی تو ہوگا۔ مگر میں یہاں پہ یہ بتاتا ہوں کہ جن میجر سیکٹرز میں اس حکومت نے جو ٹیکسز کی کمی کی ہے یا اس کے اوپر نہیں لگانا کیا، وہ سب سے بڑا جو تھا وہ کنسٹرکشن کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے
कंस्ट्रक्शन एक, मैं समझता हूँ कि पूरी एक सनत है, एक इंडस्ट्री है जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं इस रोजगार के साथ वाबस्ता हैं। और हुकूमत ने कोशिश ये की है कि जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लागू नहीं किया ताकि ये सनत जो है बहाल हो सके और अपने मुआशी जो कदम है उसको वो संभाल सकें। दूसरा आप ये देखें कि इस दफा जो बजट है उसके ऊपर जो अहदाफ तालीम के लिए रखा गया है, सेहत के लिए रखा गया, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कट नहीं लगाया, उसको उसी तरह ही रखा गया। जबकि आप ये देखें ज़राअत के अगर हवाले से हम बात करते हैं, ज़राअत भी हमारा तकरीबन मुल्की मैशत का 43% है, जो जिससे हमारे मुल्क की आमदन जो होती है उसके ऊपर भी उन्होंने यहाँ कोई टैक्स नहीं लगाया, बल्कि यहाँ पर हुकूमत ने ये कहा है कि जो ऑलरेडी इसके ऊपर सब्सिडीज थी या जो जिसमें कोई कमी थी, कट था, उसको भी उन्होंने ख़त्म करके ज़री जो हमारे शोबे की इस्लाहात थी उसमें उन्होंने जो है बेहतरी लाई। और उसमें आपने देखा है कि फेडरल हुकूमत को बिलखसूस पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ किसानों को वहां पर रियायत दी है बल्कि ज़राअत के ऊपर जो वो बीज खाद की जो सब्सिडी थी उसको बरकरार रखा, उसको बढ़ा दिया। और अफरात-ए-ज़र महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से इकदाम देखें, अफरात-ए-ज़र की कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने ये किया कि जो अफरात-ए-ज़र के ऊपर जो अहदाफ थे उनको उन्होंने कम कर दिया। जो आपको मैंने बताया जैसे कि महंगाई का तनासब उन्होंने कम किया है, इसी तरह अफरात-ए-ज़र के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर कट लगाए हैं। आप ये देखें कि अभी गुज़श्ता एक साल के करीब महंगाई में खातर खा जो है वो कमी आई है, हमारे यहाँ देखने में ये आया है। उसकी अगर तनासबत से आप ये देखें, वाकई आई है, जी आई है बिल्कुल। इसमें देखें क्योंकि जो महंगाई की शरह थी वो पिछले साल तकरीबन 7.3 के करीब थी, जो अब कट करके 1% पे आ गई है। तो 6.3% जो है महंगाई की कट आना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और गवर्नमेंट ने इस दफा ये अहदाफ किया है कि अफरात-ए-ज़र में जो कमी है, जो अफरात-ए-ज़र को बेहतरी लाने के लिए कोशिश की जा रही है, वो 0.53 तक इस दफा जो है गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम उसे 0.53 तक ले जाएं। तो मेरा ख्याल है ये काफी इसमें हमारे यहाँ बेहतरी आ सकेगी। दूसरी काशी साहब, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ जो रुपए की कदर में कमी आ रही थी उसकी वजह से भी काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे थे, मगर जैसे जैसे अब हालात मैशत की तरफ जाने शुरू हुए हैं, इस हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी के हवाले से जो दीगर ममालिक के साथ हमारे मामलात चल रहे हैं, उससे हमारे यहाँ काफ़ी बेहतरी आएगी। बिलखसूस जो 10 मई का आपको पता है वाक़या हुआ है, उसके बाद जो दुनिया ने एक नए रूप में पाकिस्तान में देखा है, तो अब जो आलमी मंडियाँ हैं वो पाकिस्तान में अपनी जो यहाँ पर सनत को फ़रोग देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर मैशियत के बहाली के लिए हमारे जो लोगों यहाँ के हुक्मरान हैं उनसे ताउन कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आपको याद होगा कि चंद दिन पहले USA में थे, वहाँ पर UK वगैरह का भी उनका विजिट था। तो ये हमारी सारी मईशत जो है बेहतरी आएगी। मैं ये समझता हूँ कि जो इस दफ़ा बजट पेश किया गया है वो ऐसा बजट नहीं था कि आप ये देख लें कि अपोजिशन ने भी इसके ऊपर इतना ववेला या शोर शराबा नहीं किया। उन्होंने भी बजट में अलबत्ता जो ऐवान के अंदर उन्होंने शोर शराबा किया, वो चूंकि उनका वन विजन एजेंडा है, वो सिर्फ ये था कि उनके जो पार्टी का लीडर है, बानी है, उसको रिहा करे। अदरवाइज उनकी तरफ से मेरे ख्याल में किसी भी किस्म का वहां पे एहतजाज नहीं किया गया कि ये अवाम दुश्मन बजट है या इसमें महंगाई की गई है, आम आदमी इससे मुतासर हुआ है। अगर मुजमई तौर पे आप देखें तो इस बजट में आम आदमी मुतासर नहीं हुआ। अलबत्ता अगर कहीं कोई कमी या कमी बेशी है भी है तो आज वजीर खजाना ने भी पोस्ट बजट के ऊपर जो एक कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने ये इस चीज़ का इंदिया दिया है कि जहां पे भी हम ये देखेंगे इस बजट में जो हमने पेश किया है, इसमें अगर किसी जगह पे हमें मजीद कट लगाने की जरूरत पेश आएगी या किसी जगह हम समझते हैं कि टैक्स ज्यादा लगा है तो उसको भी कम करेंगे। अब आप ये देखें कि 600% तनख्वाहें बढ़ी हैं, उसको कट लगाएंगे। नहीं, 600% नहीं बढ़ी। देखें तनख्वाहें का जहां तक मामला था वो पहले 6% का उन्होंने कहा था कि 6% 600% जिनकी बढ़ी है 600% वो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखें 2016 में आखिरी मरतबा जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, कौमी असम्बली का स्पीकर हो गए, चेयरमैन सेनेट या डिप्टी जो जितने भी हैं, ये 2016 के बाद इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। 2 साल हो गए जी। तो 10% के हिसाब से 90% बनती है, 600% तो नहीं बनती। वो बनती है, लेकिन देखें जो ग्रेड के हिसाब से जिस वक्त आप जाते हैं ना, जैसे 17 से लेकर 22 के ग्रेड तक आप जाते हैं, वहां उसको आप बढ़ाते हैं। अब जो वफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह है वो तकरीबन
5 یا 6 لاکھ کے قریب ہے. تو جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں ان کی تنخواہ اس دفعہ کی تعلیم اور ایکسپیرینس پتہ ہے آپ کو شہزاد کن کا صاحب؟ سر؟ فیڈرل سیکرٹری کی تعلیم اور ایکسپیرینس جی وہ مختلف حساب سے ہے, ان کی ایکسپیرینس کے اوپر سے ہے. صحیح. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کہیں ایک سی جیسے ایس پی افسر کو اور ایک آپ بی اے پڑھے بالکل آپ کی بات برابر بالکل کر رہے ہیں. درست ہے. اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ منسٹری انفارمیشن میں شاہ صاحب میں آؤں گا ڈاکٹر دوبارہ صاحب آپ نے کے بھی اس ساتھ, کے اوپر کیا میں ہے. کرتا ہوں آپ سے آج گفتگو کروں گا, بڑا اچھی جی گفتگو ضرور چلی میں جائے حاضر گی ہوں. آپ سے, کیونکہ آپ نے ہم سے ٹیکس کا وعدہ کیا تھا, ٹیکسز کا بجٹ کا وعدہ کیا تھا کہ عوام کو ریلیف کی طرف آئیں گے ہم جی انشاءاللہ. جی ضرور. آتا ہوں میں دوبارہ. ذرا مانڈلا صاحب سے پوچھ لیں. مانڈلا صاحب, ایف بی آر ایک بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے محصولات کے حوالے سے, تو جو حکومت کا خزانہ بھرتا ہے وہ ایف بی آر بھرتا ہے میکسیمم, وہیں سے محصولات حاصل ہوتے ہیں. تو ایف بی آر کا محصولات کا ہدف کیا مقرر کیا گیا, یہ پچھلے سال سے کتنے فیصد زیادہ, اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ ٹارگٹ اچیو کرے گا ایف بی آر اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ راجہ صاحب. دیکھیں سب سے پہلی بات, یہ جو بجٹ ہر سال جو لکھی ہوئی ایک تقریر لفظوں کا گورکھ دھندا جو ہے عوام الناس کے سامنے پڑھ دیا جاتا ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے, یا غریب آدمی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ پہلے تو اس کو دیکھ لیں کہ یہ تمام اخبارات کی جو ہیڈ سرخی یا بڑی وہ کیا ہے کہ جو ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ 10% بڑھا دی گئی, اور جو سرکاری پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 7% کا اضافہ کر دیا جائے. یہ بھی ایک ایسا ڈرامہ ہے اور ایسا دھوکہ ہے عوام الناس کے ساتھ اور نچلے طبقے کے ملازمین کے ساتھ, یہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملازم کی تنخواہ 37,000 جو سرکاری اعلان کرتے ہیں اجرت کا, تو اس کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ 3700. کتنے کا؟ اتنے 3700. اور اگر کسی کی 50,000 ہو جائے گی ملازم کی, تو اس کی تنخواہ بڑھے گی 5,000. کتنی؟ 5,000. اور اگر کسی کی 1 لاکھ تنخواہ ہوگی تو اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا 10,000. اور جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہو جائے گی اس کی 20,000 بڑھ گئی. جس کی 4 لاکھ ہے اس کی 40,000 بڑھ گئی. 6 لاکھ والے کی 60,000 اور 80,000 والے کی 8 لاکھ والے کی 80,000 اور 10 لاکھ والے کی پورا لاکھ. اور اگر 20 لاکھ کے بھی ادھر سرکاری نوکر ہیں, یہ بڑے بڑے آپ نام یہ دیکھ لیں ہوں گے, تو ان کی کتنی بڑھ جائے گی؟ حساب لگا لیا کہ لاکھوں میں تنخواہ ان کی بڑھ رہی ہے جن کے اوپر اس مہنگائی کا اتنا اثر ہی نہیں. بھائی آپ کو اگر تنخواہ بڑھانی ہے مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے, غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا بجلی کے بلوں کے اوپر خودکشیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا جو لوگ گیس کے بل ادا نہیں کر سکتے, یا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے, 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے کھاتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ غریب چھوٹے ملازم کی طرح زیادہ بڑھنی چاہیے بڑے کی؟ کہ بھائی آپ اگر اس طریقے سے بڑھاتے ہو, میں کئی 5-4 سال سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی آپ فی کس سب مہنگائی میں پیسہ ہے, غریب زیادہ پیستا ہے. آپ 20,000 روپیہ سرکاری, اس میں جرنیل بھی ہوتا, اس کا سپاہی بھی ہوتا, آئی جی بھی ہوتا, سپاہی ہوتا, سیکرٹری ہوتا, اس کا کلرک ہوتا, چیف جسٹس ہوتا اور اس کا کلرک ہوتا, سب کی 20,000 بڑھا دیتے. عوام الناس کو پتا چلتا کہ آپ کو دکھ ہے, آپ 10% کا نام لیتے ہو, اور جو پسا ہوا طبقہ ہے چھوٹے ملازمین ہے وہ ان کو پھر ابھی آگے دیکھیں پینشن 7%, جس کی 15,000 پینشن ہوگی نا, اس کو گورنمنٹ اضافہ بنا کرے گی کس طرح؟ 1,050 روپے, یعنی 1,050 روپے. یہ اضافہ ہے جی, نام کیا؟ 7%. اور جس کی 20,000 پینشن ہوگی اس کا 1,400 بڑھ جائے گا. کتنا بڑھے گا؟ اور مختصر ہے, جس کی 1 لاکھ پینشن ہوگی اس کا کتنا؟ 7,000. تو جس کی 2 لاکھ ہوگی 14,000.
तो जिसकी 4 लाख होगी। इसी तरीके से बढ़ा, यानी कि आपको प्रोटेक्ट करना है गरीब आदमी को जिसकी कुव्वत खरीद कम है, लो इनकम वाले को, लो इनकम वाले को, छोटे मुलाजम को। सही। तो आप उस 10% की आड़ में आपने दोनों को बराबर तराजू में 20 लाख और 20,000 वाले को एक बराबर तराजू नहीं में किया ना, बराबर नहीं किया। उसको आपने नवाजा है, आपने क्लब जो इनका बड़ा एलीट क्लास क्लब है उसको भी नवाज देते। गरीब तो वही वो 1000 और 3750 लेके वो बेचारा जो है ना गोने गाए इनके, और उसको समझ नहीं। और जब अपनी बढ़ाते हैं, ये हाल ही में क्या, ये स्पीकर और ये चेयरमैन सेनेट 600%, पिछले दिनों में पता नहीं पार्लियामेंटेरियन को 200 गज और जजेस उनके पता नहीं प्रिविलेज और लॉसेस जुडिशियल क्या कितने कितने बढ़ाए, को बंदा शुमार कर सकता कि ये मकरूज मुल्क। अभी आगे देखें ये बजट जिसका खसारा 6501 अरब रुपया खसारे का बजट, और ये यौमिया कितना बनता है, 18 अरब रुपये यौमिया। एक दिन का आपने खसारा, ये 18 अरब कहां से लेना है जी? आपने किश्कोल पकड़ना है, कभी इस दर है, कभी उस दर है, कभी दर बदर। ये इनकी औकात है बेकारियों की। और आपने जो सूद की अदायगी के लिए पैसा रखा 8,207 अरब, 22.5 अरब रुपए यौमिया अदायगी का बजट है। मैं वही बता रहा हूं, 22.5 अरब ये और 18 अरब आपका जनाब खसारा, 40 अरब रुपया तो आपने जनाब अली ये मुझे बताइए कहां से लाना है, इन्होंने करना क्या? और जो मुल्क तरक्की और एजुकेशन के लिए पता कितना बजट रखा है उन्होंने? हायर एजुकेशन 39.5, जो फी का 24 करोड़ के हिस्से में 162 रुपए पर बंदा, ये साइंसदान अरस्तू पैदा कर। और मैं देख रहा था कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 716 अरब, यानी कि बकारी बनाना, जैसे खुद बकारी है बगैर नॉट यूजर। और जब ये भाई वो आप ये एजुकेशन में दो दुनिया में कुछ मकाम पैदा करो, लेकिन क्या है, क्या ही नहीं है आपके पास। फिर बेकारियों का कौन सा बजट है, मकरूजों का बजट है। जो पैसा, ये बजट उसका होता है जो पैसा देता है, पैसा IMF देता है। IMF ने ये बजट तैयार किया, सबको पता है, उनकी टीम ने तैयार किया कि जनाब ये आपने करना है, ये आप कर सकते, आप तालीम पे कितना रख सकते हो, हेल्थ में कितना रख सकते हो, आप बाकी मामलात में कितना रख सकते हो, और इस एलीट क्लास की यशु के लिए आप जो मर्जी रखो। और मजदूर गरीब मुझे बताएं। और फिर ये बजट का एक और मैं आपको बताऊं कि पूरा साल ये सारी तरतीब जो बनाते हैं, ये पता नहीं वो वजारत खजाना है या क्या है इनका सिस्टम, 55 लाख बंदों के लिए, कितने के लिए, और मुल्क आपका कितना है 24-25 करोड़ का। इसमें कोई आपके 35-36 लाख सर्विंग सरकारी मुलाजम है और 22-23 लाख आपका पेंशन है। सारा दिन के इनको देना क्या है? फिर इसमें क्लासेस है, लीड क्लास, इनकी गाड़ियां, बर्ड प्रूफ, फला। मुझे बताएं कि फिर जब लाड़ी कहां से कर्ज मांग के, और कर्ज के मुतल्लिक हम हर प्रोग्राम में वो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनल कुफ्र वद्दैन, अल्लाह मैं कर्ज और कुफ्र से तेरी पनाह मांगता हूं। फकाल राजुलन या रसूल अल्लाह आतादिल कुफ्र बिद्दैन, तो किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर्ज और कुफ्र बराबर है? काला नअम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बराबर है। ये जिस कर्ज को लेने के लिए ये बेकारी हुक्मरान दुआएं मांगते हैं और फिर बगले बजाते हैं, फिर जनाब उसको अपने नाम करते हैं। देखो हमने IMF को कैसे कायल किया, ये देखो चाइना ने भी हमें दे दिया, ये सऊदीया ने भी दिया, ये कतर ने दिया, ये फलां पर कहां से मिले इनको फ्रांस मिले, वहां चले जाते हैं कभी ना लेके। मुझे बताया कि जब तक ये अपनी मुआशी औकात के अंदर रहकर गुजारा नहीं करेंगे, मुझे बताया कि ये ना इनकी दुनिया में से मकरूजों की क्या से है, और जहां भी जाते हैं वो कहते हैं पैसे लेने उन्होंने, इनकी क्या औकात है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो मकरूज मुल्क होते हैं, कर्ज के ऊपर चलते हैं, उनका सियासी, मुआशी, आईनी
इंतजामी कंट्रोल इंटरनेशनल कुव्वतों के पास होता है। जो अमेरिका बहादुर है, बाय अमेरिका थ्रू IMF। वो IMF जैसे फिर किसी को डगडगी पे नचाता है, वो नाचते जाओ, दिन को ऑर्डर आ जाएगा ये कर दो, रात को आ जाएगा ये सही कर दो, सही। फिर हाँ, इनको अपनी माशी औकात में मैं मांडला साहब दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ, जरा शहजाद मिर्जा साहब से पूछ लूं, टाइम मेरे पास कम है। शहजाद साहब, ये जो टैक्स दहिंदगान है उनको कोई रिलीफ दिया गया है इस बजट में? देखें जी, टैक्स जो दे रहे हैं लोग, अब इस दफा उसमें ये किया गया कि जो छोटे तबके हैं, छोटे कारोबार के हिसाब से हैं, और जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स कम कर दिया गया, बहुत ज्यादा कम कर दिया है। तकरीबन 10% में से 7% जो है उसकी वो कमी कर दी गई है। जबकि आप ये देखेंगे जितनी भी लग्जरीज आइटम हैं या जो बड़े कारोबारी तबके हैं उनको नेट प्रोसेस में जो है वो ला रहे हैं। इस सिलसिले में FBR से भी उन्होंने रब्ता किया, और FBR को भी इस दफा जो है वो तकरीबन 18% जो है उसका महसूलात का जो है टैक्स लगाने के लिए उन्होंने कहा है। तो इस दफा अगर आप ये कहें कि बराह रास्त एक आम आदमी पर या गरीब आदमी पर टैक्स लगाया गया, तो ऐसा नहीं है। बाकी आपको मालूम है चूंकि माशी इस वक्त जो है इस्तेकाम है वो हमारा जारी, हम ये किसी तौर पे नहीं कह सकते ये गवर्नमेंट कि वो माशी सूरत हाल में 100% जो है वो कामयाब हो चुकी है। लेकिन अगर सूरत हाल को अगर आप बगौर जायजा लें और देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त माशी अशारिये जो हैं वो तकरीबन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं, 100% तो हर आदमी की पसंद का ये टैक्स नहीं हो सकता। जहां तक बात रह गई छोटे तबके का या उसके ऊपर तनख्वाहों के इजाफे के हवाले से, जैसे मांडला साहब ने फरमाया, तो देखें वो एक हद मुकर्रर की है 10%। फिलहाल जो हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं हमने उनको भी देखना है, हमारे और भी काफ़ी सारे निज़ाम हैं उसको भी देखना है, हमारा जो दिफाई बजट है हमने उसको भी देखना है। देखें इस वक्त जो मुल्क का दिफा है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये भी देता चलूँ। देखें आपको मालूम है कि 10 मई को हमारा भारत के साथ जो मामला हुआ था, अब ये जो हालात इस वक्त चाह रहे हैं वो तकरीबन 2027 और 28 इंतहाई अहमियत के हामिल साल हैं। जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि 2025 के आखिर में और 26 से 28 तक भारत के साथ एक फैसला कुन जंग मुतवक्को हो सकती है जिसकी भारत तैयारी कर रही है। तो जाहिर अगर मुल्क की सूरत हाल ये है तो हमें जरूर सबसे पहले हमें अपना दिफा करना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो फिर ये बजट भी है, फिर ये अवाम भी है, फिर सारा कुछ है। तो उसके लिए जो है वो तकरीबन 20% जो है वो बजट का उन्होंने दिफा के लिए रखा है। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि अभी जैसे जैसे इसके ऊपर नई नई तजावीज़ आएंगी वो इस बजट को जो है वो बेहतर बनाएंगे। सही है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बजट के हवाले से गुफ्तगू का आगाज यहीं से दोबारा करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।